So first on BBC Learning Zone, your guide to Greek for absolute beginners. Parts 1 to 6 take you through the essentials, such as, oh no, not another glass of Retsina, and a sneaky peek at some of the more unusual aspects of the country. So Talk Greek, Part 1, starts now. Χαίρετε. 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 Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Hello. Greetings. Welcome. And welcome to Greece. All this beauty in one country. It's what dreams are made of. We'll be travelling around Greece, meeting people and uncovering the tales behind the picture postcards. If you've ever been to Greece, you might recognise some of the greetings. And if you're starting to learn Greek, it's a good place to start. The simplest way of saying hello is Γεια σας when you want to be polite or you're talking to more than one person, or Γεια σου when talking to just one person or to someone you know. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου. And the advantage is that both words also mean goodbye. Γεια σου. Another useful word for hello and goodbye is χαίρετε, literally, be happy. Or you can say καλημέρα, good morning, or καλησπέρα, good afternoon, and good evening. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. The Greek alphabet is one of the oldest in the world. It has just 24 letters, some of which have the same sounds as the Latin alphabet, and that's the best way to learn it, sound by sound. To help you remember the sounds in Talk Greek, we'll be introducing some of the alphabet by building up a word letter by letter throughout the programme. Ah. We're starting our journey around Greece in its capital, Athens, considered in classical times to be the centre of the world. The centrepiece of the modern city and the heart of the ancient is the Acropolis, one of the best-known tourist attractions in the world. Every year, it attracts millions of foreign visitors. But what does it mean to the people who live in Athens? Η Ακρόπολη τι σημαίνει για μένα? Τα πάντα. Τα πάντα. Η χαρά, η ευτυχία, η γαλήνη αν θέλεις. Just beneath the Acropolis, in an area known as Anathiotika, Nikos Sachas still lives in the house where he was born. Αυτός είναι ένα κομμάτι βράχος μέσα στο σπίτι μου από την Ακρόπολη και το θεωρώ καμάρι μου, αλήθεια. Εδώ στη γειτονιά είναι δρόμος που οδηγεί η Ακρόπολη. Περνάνε πάρα πολλοί ξένοι. Ο κόσμος όταν έρθει στην Ελλάδα γενικά θα επισκεφτεί την Ακρόπολη. Άμα αν έρθει στην Ελλάδα και δεν πάει στην Ακρόπολη, δεν ήρθε στην Ελλάδα. Η Ακρόπολη, ποιος δεν την ξέρει, είναι ο πολιτισμός της Ελλάδος και όλου του κόσμου. But what is the Acropolis and why was it built? Dr. Demosthenis Giro is the director of the restoration project of the Acropolis. Αυτό το μνημείο, το οποίο λέγεται Ακρόπολης,
είναι δημιούργημα του 5ου π.Χ. αιώνα. Είναι δημιούργημα της πολιτικής ενός μεγάλου άνδρα, του Περικλή. Ο Περικλής μπόρεσε και κυβέρνησε αυτή την πόλη και έδωσε στους κατοίκους της ένα όραμα μιας αρχιτεκτονικής, η οποία θα έμενε στο μέλλον ως σημάδι της ακμής της πόλεως και της δύναμης του λαού της. Οι Αθηναίοι είχαν κερδίσει χρήματα πολλά με την νίκη του Περσικού στρατού, ο οποίος ήταν πάμπλουτος, έφερνε μαζί τόνους από χρυσάφι. Ο Περικλής προγραμμάτισε να κατασκευάσει ακριβά έργα, ώστε περισσότερα χρήματα να πάνε στους πολίτες και έτσι να μοιραστεί ο πλούτος της πόλεως στη δύναμή της, στο λαό της. Τα μνημεία αυτά κατασκευάστηκαν από ελεύθερους πολίτες, από τους Αθηναίους πολίτες, προκειμένου να γίνουν εύποροι δια της εργασίας τους. The Acropolis is a collection of temples dedicated to the goddess Athena, after whom the city is named. But over the centuries, the occupation of Athens by different foreign armies has devastated the Acropolis. The ongoing restoration project, headed by Dr. Giraud, has been an attempt to restore some of its former glory. Η Ακρόπολης αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο, στο οποίο έχουν αναγνωρίσει οι πάντες μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Η δική μου Ακρόπολη είναι σαν την Ιθάκη του Οδυσσέα. Είναι το τέλος του ταξιδιού. Ταξίδεψα στην Ακρόπολη, έμαθα πράγματα, προσπάθησα να γίνω καλύτερος άνθρωπος μέσα από τα διδάγματα των μνημείων, αλλά κυρίως αυτά τα διδάγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε στα Μάρμαρα, αλλά τα ακούμε αν βάλουμε τα αυτί μας πολύ κοντά στους φωνοδύλους. Αθ. Modern Athens attracts visitors from all over the world. When chatting to people, you might want to say, Me lene. My name is... Melene Colette. Melene Yanni. Melene Agiliki. Μελένα Λίζα. Melene Elia. Melene Mark. If you want to say where you're from, you can say, Είμαι από την I'm from... Αγγλία, England, Φιλανδία, Finland. Είμαι από την Αγγλία. Είμαι από την Φιλανδία. Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι από την Ουγγαρία. For your nationality, the word changes depending on whether you're a man or a woman. Είμαι. I am... Είμαι Αγγλίδα. I'm English. For a woman. Είμαι Anglos. I'm English. For a man. Είμαι Αγγλίδα. Είμαι Άγγλος. Είμαι Φιλανδέσα. Είμαι Αμερικανός. Είμαι Αμερικανίδα. Είμαι Σουηδέσα. And to say which languages you speak, Μιλάω I speak Αγγλικά, English, Γαλλικά French, και λίγα ελληνικά. and a little Greek. Μιλάω ελληνικά και αγγλικά. Μιλάω φιλανδικά, αγγλικά και ελληνικά. Μιλάω αγγλικά. Μιλάω σουηδικά, νορβηγικά, αγγλικά και λίγα ελληνικά. Με λένε Γιάννη, είμαι από την Ελλάδα, είμαι Έλληνας, μιλάω ελληνικά και λίγα αγγλικά. Α, θ, ι, αφή. Europe's third largest capital is famous not only for its monuments, but also for its pollution and traffic. So Athens is constructing a metro system to help overcome the problems. One of the world's most ancient cities now has one of the world's most modern railways. But Athens' past isn't so easily dismissed.
το πιο σημαντικό δεν είναι τα κατεξοχήν αντικείμενα, αλλά το ότι ανακαλύφθηκε η καθημερινή ζωή των Ελλήνων ανά τας εποχάς. Rodoula Lagodakou is chief engineer of the Athens Metro project. Every station that she built uncovered an Aladdin's cave of archaeological treasures. Ξέραμε από την αρχή ότι το μετρό της Αθήνας είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτητικό έργο, ιδιαίτερα διότι θα κατασκευαζόταν κάτω από την αρχαία Αθήνα. Αλλά πιστεύουμε ότι άξιζε το τίμημα. Αποφασίσαμε κάποια εκθέματα, ίσως τα πιο σημαντικά ή τα πιο ενδιαφέροντα για το κοινό, να μείνουν στους σταθμούς στους οποίους άλλωστε και ανακαλύφθηκαν. Όμως, θεωρώντας τα αρχαία αυτά αρχαιολογικά ευρήματα είναι μια μορφή τέχνης της εποχής εκείνης, θεωρήσαμε ότι αυτό μες στον χρόνο πρέπει να συμπληρωθεί με την εμφάνιση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Μέσα σε αυτή τη λογική επιλέξαμε ανεγνωρισμένους Έλληνες σύγχρονους καλλιτέχνες. Αυτό οδήγησε στο σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο εν τέλει δείχνει ότι η τέχνη είναι διαχρονική. The metro now moves over 500,000 passengers a day, a big change for the Athenians, who are very attached to their cars. The streets of ancient Athens, hidden beneath the city of today, now bustle again with the daily lives of the modern Athenians. Για μένα το μετρό της Αθήνας είναι το παιδί μου, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκε μια δημιουργική εργασία εξ αρχής, ίσως η σημαντικότερη εργασία που έχω κάνει ή θα κάνω στη ζωή μου. Και το αγαπώ πολύ. Ένα μετρό δεν σταματάει ποτέ. Εμείς προχωράμε πάντως. Α, θ, ή, ν. Αθήν. Piraeus is the port of Athens and is home to many of the luxury yachts for which Greece, Europe's #1 shipping nation, is famous. The Yacht Club of Greece has seen many important business meetings and counts royalty and international business tycoons amongst its members. Even if you're not negotiating a multi-million-pound deal, you'll still need to introduce your business colleagues and be able to do it in a formal way. Γεια σας, κύριε Ραπτάκη. Hello, Mr. Raptaki. Καλησπέρα σας, κυρία Βελισσιώτη. Good afternoon, Mrs. Velissioti. Γεια σας, κύριε Ραπτάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Βελισσιώτη. Να σας συστήσω το συνεργάτη μου. Let me introduce to you my colleague. Ο κύριος Παπαχρίστου. Ο κύριος Ραπτάκης. Mr. Papachristou. Mr. Raptakis. Να σας συστήσω το συνεργάτη μου, ο κύριος Παπαχρίστου, ο κύριος Ραπτάκης. Χαίρο πολύ. Very pleased to meet you. Τι κάνετε? How are you? Καλά. Ευχαριστώ. Fine. Thank you. Χαίρομαι πολύ. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Να σας συστήσω τη συνάδελφό μου, κυρία Καμάρα. Γεια σας. Γεια σας. Ελάτε να καθίσουμε. Α, θ, ή, ν, α, Αθήνα. Athena. Athens. It's early evening in Athens, and people are heading out into the city. At one of the many local arts theatres, they're getting ready for some very traditional Greek entertainment. Some friends are meeting up for the performance. Here, the introductions are less formal. Γεια σου, Θοδωρή. Τι κάνεις? Hello, Thodori.
How are you? You use dikanis when you're talking to just one person and you know them well. Γεια σου Θοδωρή, τι κάνεις? Πολύ καλά. Εσύ? Very well. And you? Εσύ. Again to one person and to someone you know. Μια χαρά. Fine. Πολύ καλά, εσύ? Μια χαρά. Η φίλη. A female friend. Ο φίλος. A male friend. Αυτή είναι η φίλη μου η Μανίνα. This is my friend Manina. Αυτός ο φίλος μου ο Θοδωρής. This, my friend Thodoris. Αυτή είναι η φίλη μου η Μανίνα, αυτός ο φίλος μου ο Θοδωρής. Γεια σου, Μανίνα. Γεια σου Θοδωρή, χαίρομαι πολύ. Ας καθίσουμε. In charge of tonight's performance is Athos Danelis. Athos is a karakiosopechtis, or puppeteer. He is one of only a few young performers still carrying on the art of shadow theatre, called Karakiosis, named after its main protagonist. Αυτός είναι ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ο Έλληνας. Είναι έξυπνος, πονηρός, καλός χαρακτήρας, κάνει τα πάντα για να ζήσει και αγαπάει όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό και τους πειράζει. Ο Καραγκιόζης είναι μια μοντέρνα τέχνη με αρχαίες ρίζες. Είναι ένα θέατρο που ανανεώνεται συνεχώς. Ασκεί κοινωνική κριτική, σχόλια και πάντα σατυρίζει την επικαιρότητα. Τα τρία πράγματα που αγαπώ στον Καραγκιόζη είναι η πολυμορφία της τέχνης του, έχει πολλές πλευρές, είναι η ελευθερία που σου παρέχει να αυτοσχεδιάσεις και να δημιουργήσεις και η μαγεία της τέχνης αυτής, γιατί ενώ δεν βλέπεις το κοινό που είναι πίσω από το πανί, μπορείς και επικοινωνείς μαζί του με ένα περίεργο ηλεκτρισμό. Αυτός είναι ο Σταύρακας. Είναι ένας μάγκας της παλιάς Αθήνας. Έχει πιστόλια και μαχαίρια, πάντα έτοιμος για καυγά, να κάνει παλικαριές, αλλά ο Καραγκιόζης τον ξυλοφορτώνει. Πάτα τον ίσκιο μου να παραξηγηθώ. Τι να κάνω? Πάτα τον ίσκιο μου να παραξηγηθώ. Τον πάτησε. Τον πάτησες. Ναι ρε, είσαι αλαφρύς και δεν με πείραξες. Έλα μέσα, έλα μέσα. Αυτός είναι ο Μορφωνιός, το λέει και το όνομά του. Νομίζει ότι είναι όμορφος, καλοντυμένος, κάνει το γαμπρό, χωρίς να έχει τα προσόντα βέβαια, με πολύ μεγάλη μύτη, τεράστιο κεφάλι και γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας από τον Καραγκιόζη και από άλλους. Ελάτε για θα έρθει ο γαμπρός. Χαίρετε. Μαμά μου, αυτό είναι το μητάκι μου. Μητάκι είναι αυτό, βεβαίως. Πόσο πάει το κιλό ρε μάστορα? Στιανεδέστατος. Μέσα οι κοιλιές. Ο κόσμος ξέρει ότι ο Καραγκιόζοπαίχτης κάνει όλες τις φωνές, γιατί υπάρχουν και οι βοηθοί για την κίνηση στις φιγούρες και για τα άλλα εφέ. Όχι, θα κάτσω εδώ. Ρε λομποδιέτες, έλα. Στάσου. Εγώ, όπως και ο Καραγκιόζης, είμαι ένας άνθρωπος που ζει στη σημερινή εποχή, αλλά είμαι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Ή μάλλον τα όρια του τόπου και του χρόνου είναι απροσδιόριστα. Καληνύχτα σας, πέρα για πέρα. Βάρα μαέστρο ένα καλαματιανό. Γεια σας και καλά σας. Γεια σου Καραγκιόζη μου. Καλή νύχτα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Γεια σας και καλά σας. Καληνύχτα σας. For a copy of the current BBC Learning Zone programme guide, send an A4 stamped addressed envelope with stamps to the value of 35 pence to BBC Learning Zone, Current TV,
11 Lakeside, Neptune Close, Rochester, Kent, ME2 4LT. And this is BBC Learning Zone with part 2 of Talk Greek. The statues and paintings of classical Greece that fill our museums influence the image we have of the Greeks. Classical beauties, perfect athletes or Hollywood-inspired images of dancing men all help underline the stereotypes. But what are the men and women of Greece really like? We'll find out as we visit Athens and the Peloponnese. If you like people watching, there's no better place to be than one of Athens' many cafes. But you'll want to order a drink. Τι θα πάρετε? What will you have? Θα ήθελα... I would like... or... Θέλω... I want... ένα ελληνικό καφέ σκέτο. A Greek coffee without sugar. Εντάξει, ίσως σου δίνει ναι. Καλημέρα. Τι θα πάρετε? Θα ήθελα ένα ελληνικό καφέ σκέτο. Ένα μπουκάλι νερό. A bottle of water. Ένα φραπέ μέτριο. A frappe or iced coffee with medium sugar. Παρακαλώ. Please. Θέλω ένα μπουκάλι νερό. Θέλω ένα φραπέ μέτριο, παρακαλώ. Κάτι άλλο? Anything else? Όχι. Ευχαριστούμε. No. We thank you. Κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δεν μπόρεσα να το δω κανονικά. Μετά ήρθε και τα είπαμε. Μου το είπες εσύ χτες, άντε μπορεί να είναι και κάποια άλλη. Ορίστε, ένας ελληνικός καφές σκέτος, ένα μπουκάλι νερό και ένας φραπέ. The bill usually arrives with your order, but to get the waiter's attention when you want to pay... Συγγνώμη. Excuse me. Ορίστε. Here you are. Ευχαριστώ πολύ. I thank you very much. Συγγνώμη. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Βρέβα. Παρακαλώ, ρε παιδιά. Χ. The Olympic Games began in Greece over 2,500 years ago. In commemoration of its ancient beginnings, wherever the games are held, the flame is brought from Greece. Before the flame begins its long relay to the host country, it is lit by the sun at Olympia in a symbolic ritual which calls on the gods of ancient Greece to give their blessing. The flame ceremony is still conducted by women, presided over by the high priestess. At present, she's the young Athenian actress, Thalia Prokopiou. Τυχαίνει να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι προθιέρεια της Ολυμπιακής Φλόγας. Τα ιδανικά υπάρχουν εκεί ατόφια, σε αυτή την τελετή, γιατί όλοι οι ψυχοί και σώματι προσπαθούν να αισθανθούν κοντά σε ιδέες και αξίες πολύ σημαντικές,
όπως η ειρήνη, η αγάπη, η ευγενή άμυλα, η συναδέλφος στο λαό. Ο ρόλος της προθιέρειας για μένα είναι πάρα πολύ διαφορετικός από οτιδήποτε άλλο έχω κάνει. Εγώ είμαι. Δεν άρχισα πολύ. Today, Thalia is visiting her mentor and trainer, Maria Hors, who has choreographed the Olympic flame ceremony for over 40 years. Αυτό το κλαρί είναι τα πάντα για σένα αυτή τη στιγμή. Είναι το ιερότερο σημείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Την ώρα που εμείς όλοι που κάνουμε αυτή την τελετή, η προθιέρεια που έχει τη μεγάλη ευθύνη και τη μεγάλη αγωνία και να πάρει τη φλόγα από το καθρέφτη. Αυτό έχει τη σημασία ιερό για σένα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην τελετή. Σήκω σιγά σιγά. Πολλά. Σαν να σε τραβάει. Για έναν ανυποψίαστο άνθρωπο μπορεί να πει και τι κάνουν αυτές. Φάτσα εσύ. Την ώρα που έχει ανάψει η φωτιά, κάνουμε... Και μετά... προς την Ήρα, προς τον Απόλλωνα. Τέτοια απλά, αλλά πολύ γεμάτα πράγματα. Όλο αυτό που αισθανόμαστε έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που στέκεται δίπλα μας, που λέγεται Μαρία Χόρς, που μας εμπνέει. Η τελετή της Ολυμπιάδας, της φλόγας γενικά, συμβολίζει το πολύ απλό, το καλό, το ωραίο, τον τίμιο αγώνα, να έχεις την Ελλάδα μέσα σου. Πιο ψηλά το χέρι. Πρέπει να πω ότι η στιγμή που ανάβει η φλόγα είναι μια στιγμή που πολύ δύσκολα θα μπορούσα να περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτήν. Και νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι γίνεται από όλους μαζί. Είναι μάλλον η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου. Χ, ο, χω. The extended family is still very strong in Greece. When chatting to people, they're sure to want to know about your family. To introduce people, you can say, αυτός είναι. This is, for a man. Αυτή είναι. This is, for a woman. Αυτός είναι ο άντρας μου. Αυτός είναι ο άντρας μου. This is my husband. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Αυτή είναι η γυναίκα μου. This is my wife. Και αυτή είναι η μητέρα μου. Η μητέρα μου. My mother. Και αυτός είναι ο γιος μου. Ο γιος μου. My son. Αυτός είναι ο εγγονός μου. Ο εγγονός μου. My grandson. Και αυτή είναι η αδερφή μου. Η αδερφή μου. My sister. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου. My brother. Αυτός ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου. My father. Αυτή είναι η οικογένειά μας. Αυτή είναι η οικογένειά μας. This is our family. Χ,
ο, ρ, χορ. Monemvasia in the Peloponnese is a medieval fortified town known as the Gibraltar of Greece because of its location on a rock joined to the mainland by a single roadway. Only 40 people now live in the old town, but many of the ancient buildings have been converted into unusual hotels. Until the 1940s, the region was famous for its almond trees, and many of the families living in the castle town produced sweets and almond biscuits, still a popular souvenir for visitors. Εμείς φτιάχνουμε τα καλύτερα αμυγδαλωτά σε όλη την Ελλάδα. Τη συνταγή μας δεν τη δίνουμε κανενός. The Harami family have been making their delicious almond biscuits in Monemvasia for 3 generations. Όλη η οικογένεια ασχολείται από τη στιγμή που θα αγοράσουμε το αμύγδαλο μέχρι να γίνει το αμυγδαλωτό. Όλοι ξέρουμε όλα. Husband and wife team, Takis and Bobby, managed the business between them. Στην εποχή της μητέρας μου δεν ανέλαβαν οι γυναίκες τέτοια ευθύνες. Ήταν πάντα ο άντρας. Εγώ τώρα πιστεύω ότι έχω αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες σε σχέση με την τότε εποχή. Στις παραγγελίες, όλα είμαι εγώ. Αισθάνομαι περήφανη που δουλεύω μαζί με τους γονείς μου, αλλά και γενικότερα μου αρέσει και η γεύση και όλα τα αμυγδαλωτά και γενικότερα όλα τα γλυκά βασικά. Έχει την πρώτη κατανάλωση. Τα μηχανήματα τα λειτουργώ εγώ. Στη συσκευασία ασχολούμαι περισσότερο εγώ που είναι στα μηχάνημα και αρκετά ο γιος. Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τώρα, μετά από αυτές τις σπουδές που έχω κάνει, πιστεύω ότι είναι πολύ δημιουργική δουλειά και σαν επιχειρηματική ιδέα είναι πολύ καλύτερη από το να κάνω κάτι άλλο. Και έχω κατασταλάξει στο να συνεχίσω την παράδοση που ήδη υπάρχει και να εξαπλωθεί η επιχείρηση. But one thing is for sure, the recipe for the renowned almond biscuits of Monemvasia will remain strictly a secret of the Harami family. Έδωσα σε 2 κυρίες τη συνταγή και δεν τους βγήκανε σωστά. Και έπειτα παραπονεθήκανε ότι δεν τους έδωσα καλή συνταγή. Και σταμάτησα πια, λέω, προκειμένου να μου τα λέτε από πάνω, καλύτερα να λείψει, λέω, η συνταγή δικιά μου, να κάνετε δικά σας. Χ, ο, ρ, ο, χορό. Suddenly discovering you're hungry is never a problem. When you're hungry in Greece, there are plenty of places to eat and plenty of choice. There are always loads of snacks or meze available, whatever the time of day. You just say the name of what you want with a quantity. Ένα μπουκάλι ούζο, παρακαλώ. A bottle of ouzo, please. Μία ντολμάδες. 1 portion of stuffed vine leaves. Ένα τζατζίκι. 1 tzatziki, a garlic and yogurt dip. Μία κεφτέδες. 1 portion of meatballs. Και μία χωριάτικη. And 1 Greek salad. Χαίρετε. Τι θα θέλατε? Ένα μπουκάλι ούζο, παρακαλώ. Από μεζέδες τι θα πάρετε? Μία ντολμάδες, ένα τζατζίκι. Ακόμα μία κεφτέδες και μία χωριάτικη. Αμέσως. And when your drinks arrive, you'll want to raise a toast. Στην υγεία σας. To your health. Για μας. Our health.
Στην υγειά σας. Στην υγειά μας. Γεια μας. Μία χωριάτικη, μία κεφτέδες, τζατζίκι, μία ντολμάδες. Καλή σας όρεξη. Καλή σας όρεξη. Bon appétit. And to ask for the bill, το λογαριασμό, παρακαλώ. The bill, please. Το λογαριασμό, παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Χ, ο, ρ, ο, σ, χορός. Choros. Dance. As the heat of the afternoon begins to fade, it's time for a regular daily event. The traditional early evening stroll, or volta. It's a great time for chatting, catching up with friends, and doing a bit more people watching. Dinner doesn't often begin before 9 o'clock, and many of the restaurants also offer entertainment. Although it might seem like just something for the tourists, dancing is an essential part of Greek culture, particularly for men. Ignatios and Grigoris are brothers. In the daytime they're builders, but at night they hit the boards. Είναι έκφραση. Ο χορός είναι έκφραση. Η ράτσα μας με αυτό εκφράζεται. Με το χορό και το τραγούδι. Όλα τα κάνανε χορό και τραγούδι. Και τη λύπη και τη χαρά. Zeibekiko is the most popular dance style for men living in the cities. It's a form of dance made popular by Greek refugees returning from Asia Minor in the 1920s. Δεν μαθαίνει το ζεμπέκικος, δεν έχει βήματα το ζεμπέκικο. Όλα τα ευκράζει το ζεμπέκικο. Χορεύεις δηλαδή διαφορετικά στο λυπητερό τραγούδι. Χορεύεις διαφορετικά. Τα βήματα είναι διαφορετικά, τα χέρια σου τα κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, τη γύρω όταν χτυπήσεις πρέπει να ξέρεις, δηλαδή να το καλεί το τραγούδι να το. Αρχίσαν οι γυναίκες τώρα με τα δικαιώματα της γυναίκας, με την ισότητα της γυναίκας, δεν θα μπορούσαν να υστερούν και σε αυτό. Εξέλιξη. Και δεν είναι άσχημο να χορεύουν. Βέβαια, το να χορεύεις ορισμένους χορούς που είναι βασικά αδελφοί χοροί είναι δύσκολο. Όταν μια γυναίκα δεν ταιριάζει και δεν είναι στο μάτι όμορφο αυτό. Aesthetically pleasing or not, women do dance, though Natasa Kotroba prefers more traditional women's dance styles. Απομονώνομαι και νομίζω ότι με συνεπέρνει εντελώς η μουσική και χάνομαι μες στις σκέψεις μου. Είτε αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι είμαι ερωτική, είτε αισθάνομαι ότι πονάω και χορεύω για να το εκτονώσω. Είναι πολύ σπάνιο πια ένας άντρας να χορέψει σωστό ζεμπέκικο. Ο ζεμπέκικος είναι ένας μετρημένος χορός, είναι λεβέντικος χορός, συνεπώς θέλει να το χορεύει σεμνά και αυτό. Οπότε το πρώτο συναίσθημά μου είναι το ότι καμαρώνω αυτόν τον άντρα και θεωρώ ότι αποδεικνύει ότι είναι άντρας εκείνη τη στιγμή. Χορός είναι το κάτι άλλο, χορός είναι ζωή. Η παράδοση δεν θα χαθεί ποτέ. Μέχρι που να υπάρχει Ελλάδα και Έλληνας, πάντοτε θα υπάρχει χορός. Μα αυτή είναι η Ελλάδα.
Life on the Edge with BBC Learning Zone off a Greek volcano. Talk Greek, Part 3. The Greek flag was first raised in the Peloponnese in 1821, during the revolution which ended the Ottoman occupation of Greece. Its motto, Eleftheria ή Thanatos, freedom or death, is a recurrent theme in Greek society throughout the ages. We'll be finding out why these beliefs still run so deep as we visit ancient Byzantium, modern-day Mani, and the volcanic island of Santorini. Driving around Greece can be easier if you're armed with a few useful phrases. The signs are usually bilingual, but there are bound to be times when you get stuck. We're trying to get to the castle of Mistras. Ποιος είναι ο δρόμος για... Which road do we take for... Θα πάτε ίσια. Go straight on. Και θα στρίψετε δεξιά. And turn right. Συγγνώμη, ποιος είναι ο δρόμος για το κάστρο του Μιστρά, παρακαλώ? Θα πάτε ίσια και θα στρίψετε δεξιά στο σταυροδρόμι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Θα πάτε ίσια. Go straight on. Και θα στρίψετε δεξιά. And turn right. Γεια σας. Πώς μπορεί να πάει κανείς στο... How do you get to... Θα στρίψετε αριστερά. Turn left. Μετά θα πάτε ευθεία το δρόμο πάνω στο λόφο. Then take the road straight up the hill. Πώς μπορεί να πάει κανείς στο κάστρο του Μιστρά? Θα στρίψετε αριστερά, μετά θα πάτε ευθεία το δρόμο πάνω στο λόφο. Ωραία, ευχαριστώ. Θα στρίψετε αριστερά. Turn left. Μετά θα πάτε ευθεία το δρόμο πάνω στο λόφο. Then take the road straight up the hill. In the south of Greece is the castle town of Mistras, a Byzantine stronghold since the 13th century. Clinging to a hill overlooking the site of ancient Sparta, it was home to over 20,000 people at its peak. The last emperor of Byzantium was crowned here, and many of the most liberal and free-thinking Byzantines came here in search of cultural and spiritual freedom. Icons are plentiful here, and are one of the most popular souvenirs for tourists to take home from the religious sites of Greece. The style of many of the pictures dates back to the Byzantine era, and one thing they all have in common is their melancholic faces. Πραγματικά όταν τα κοιτάζεις είναι λυπημένα. Εδώ όμως αν προσέξετε πιο καλά θα δείτε ότι δεν είναι τόσο η λύπη, είναι ότι είναι στοχαστικός ο άνθρωπος. Δεν είναι θλίψη αυτό που φαίνεται, είναι ο πνευματικός χαρακτήρας της εικόνας.
Professor Katsafanas has dedicated his life to the study of the icons of Mistras. Maria Tsipuka is a local icon painter who is carrying on this long tradition, painting icons for her local church and for tourists. Μου άρεσε πάντα η ζωγραφική, αλλά όταν αποφάσισα να μάθω αγιογραφία, κατάλαβα ότι αυτό ακριβώς είναι που ήθελα να ζωγραφίζω. Ο Βυζαντινός αγιογράφησε αυτή την εικόνα για να εκφράσει φυσικά το πιστεύω του στην μεταθανάτιο ζωή, στη δύναμη της πίστης. Για μας, για όλους τους Έλληνες, έχουν και θρησκευτικό χαρακτήρα εκτός από εικαστικό εικόνες. Such was the belief in the spiritual powers of the icons that both the Turks of the Ottoman Empire and the Greeks removed parts of the paintings to make magic potions. Πίστευαν ότι αν, για παράδειγμα, πάρουν λίγο από το χρώμα που είναι στο μάτι του Αγίου και το βάλουν στο μάτι τους, που έχουν οφθαλμίαση, ότι θα γίνουν καλά. Δεν υπάρχει καινούριο και μοντέρνο στυλ, είδος μάλλον ζωγραφική στην αγιογραφία. Υπάρχει μία εξέλιξη, σύμφωνα με τα παλιά, κοιτάζουμε τα παλιά, τα αρχέτυπα και εμείς με το δικό μας στυλ. Δεν φτιάχνουμε έναν άνθρωπο, παρά έναν Άγιο. Αυτά τα πρόσωπα, τα βυζαντινά πρόσωπα, οι αγιογραφίες, οι τοιχογραφίες, έχουν να μας πούνε πολλά, μόνο που αυτά που μας λένε δεν φωνάζουν, δεν είναι κραυγαλαία. Είναι η ηρεμία, είναι η επίγνωση του ανθρώπου ότι είναι καταδικασμένος εδώ μέσα στη χρονικότητα, μέσα στη φθορά, αλλά και η ανάγκη του να μείνει αθάνατος. Και εδώ είναι η ελευθερία του, ότι υπερβαίνει όλα του τα πάθη. Τις ανάγκες του από όλα και βρίσκεται στη γαλήνη πλέον, στην απόλυτη ηρεμία. Ελευθερία ή θάνατος. L. The Greeks love to talk. They'll often want to know what you do or where you work, and will be happy to chat about their jobs. Γεια σας. Δουλεύω σε φούρνο. Δουλεύω σε φούρνο. I work in a bakery. Είμαι φουρνάρισα. Είμαι φουρνάρισα. I'm a baker. Δουλεύω σε κρεοπωλείο. Δουλεύω σε κρεοπωλείο. I work in a butcher's shop. Είμαι κρεοπόλης. Είμαι κρεοπόλης. I'm a butcher. Δουλεύω σε κουρείο. Δουλεύω σε κουρείο. I work in a barber shop. Είμαι κουρέας. Είμαι κουρέας. I'm a barber. Είμαι ο παπάς της εκκλησίας. Είμαι ο παπάς της εκκλησίας. I'm the priest of the church. Λ. Α. Ελά. In a remote corner of the Peloponnese lies Mani, a mysterious deserted land that is an enigma even to the rest of Greece. Η Μάνη είναι μια ξεχωριστή γωνιά της Ελλάδας, στην οποία κατοίκησε ένας λαός ο οποίος προέρχεται από την αρχαία Σπάρτη. Κράτησαν εκείνο το πνεύμα της ελευθερίας σαν κληρονομιά και ουσιαστικά θα τους έλεγα ελευθερόφρονες. Yorgos Dimagogiannis is descended from an ancient Maniot family. He has a special interest in the abandoned tower houses and villages where he grew up. Τα σπίτια αυτά χτίστηκαν για καθαρά πολεμικούς, αμυντικούς σκοπούς και λόγους. Άρχισαν και τα χτίσανε με σκοπό ακριβώς γύρω τους να σταθεί μια οικογένεια, να χτίσει τα σπίτια της και να τα χρησιμοποιήσει σαν πολεμικό ορμητήριο είτε για επίθεση είτε για άμυνα.
The Maniats built the houses not just for defense from pirates or the Turks, but also from each other. This is the land of vendetta. The vendettas were a ruthless and bloody way of self-government for the Maniats. They were violent family feuds that could last for generations. Τη βεντέτα στη Μάνη μπορούμε να την καταλάβουμε βέβαια και από το γεγονός ότι η Μάνη αυτή τη στιγμή, αυτό το καιρό, είναι άδεια από κόσμο. Και μάλιστα μαρτυρείται μια οικογένεια εδώ σε αυτό το χωριό, η οποία είχε να κυδέψει, να θάψει νεκρό από φυσικό θάνατο κάπου 200 χρόνια. Though tradition forbade women from fighting in the vendettas, they did take up arms to defend Mani from the Turks. Η γυναίκα της Μάνης έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη με τους Τούρκους, οι οποίοι ήρθαν να κατακτήσουν τη γη της Μάνης όταν οι άντρες λείπανε στον πόλεμο. Πραγματικά οι γυναίκες αντί να φύγουν μείνανε, τον πολεμήσανε και τον ρίξανε στη θάλασσα κυριολεκτικά, με όπλο το δρεπάνι του θερισμού. The victory of the women is celebrated every year in a special ceremony. But it is also the fighting spirit of the Maniats that is honored. Οι κάτοικοι της Μάνης πάντοτε ήταν άνθρωποι που, όπως είπα, αγαπούσαν την ελευθερία όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλους τους άλλους Έλληνες. Βρεθήκανε πάρα πολλές φορές μπροστά σε όλους τους εθνικούς αγώνες της Ελλάδας και κυρίως στα χρόνια του 21. Όλοι οι άλλοι Έλληνες και ιδιαίτερα σε αυτά τα χρόνια λέγανε ελευθερία ή θάνατος. Μόνο οι Μανιάτες την ελευθερία την είχαν, άρα εκείνο που θέλανε ήταν τη νίκη για όλους. Νίκη ή θάνατος και τάνη επιτάς. Λ, Α, Β, Ελλάδ. On many of the Greek islands and in many of the old towns, there's no room for cars, and the only way of getting around is on foot. The small older houses and the tight layout of the streets mean that hotels are organised in an unusual way. The rooms may be scattered around in a number of different buildings, whilst the reception is at the other end of the village. You're sure to need to ask directions. Πού είναι η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Περιβόλας? Where is the reception of the Hotel Perivolas? Κάτω, στο τέλος της σκάλας. At the bottom of the stairs. Θα στρίψετε δεξιά, στην εκκλησία. Turn right by the church. Και μετά θα πάτε ίσια. And go straight on. Συγγνώμη, πού είναι η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Περιβολάς, παρακαλώ? Κάτω, στο τέλος της σκάλας, θα στρίψετε δεξιά στην εκκλησία και μετά θα πάτε ίσια. Ευχαριστώ. Κάτω, στο τέλος της σκάλας. At the bottom of the stairs. Θα στρίψετε δεξιά, στην εκκλησία. Turn right by the church. Και μετά θα πάτε ίσια. And go straight on. Γεια σας. Παρακαλώ, πού είναι η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Περιβόλας? Πήρατε λάθος δρόμο. You're going the wrong way. Θα πάτε επάνω. Go up. Στο άσπρο σπίτι θα στρίψετε αριστερά. At the white house, turn left. Στο τέλος της σκάλας θα πάτε δεξιά. At the top of the stairs, turn right. Πήρατε λάθος δρόμο. Θα πάτε πάνω, στο άσπρο σπίτι θα στρίψετε αριστερά και στο τέλος της σκάλας θα πάτε δεξιά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Θα πάτε επάνω. Go up. Στο άσπρο σπίτι θα στρίψετε αριστερά. At the white house, turn left. Στο τέλος της σκάλας θα πάτε δεξιά.
At the top of the stairs, turn right. Πού είναι το δωμάτιό μου? Where's my room? Γεια σας. Πού είναι το δωμάτιό μου? Λ. Α. Β. Α. Ελλάδα. Ελλάδα. Greece. The blue and white of the Greek flag are echoed in the colours of the Cycladic Islands. The island of Santorini lies at the heart of the Cyclades. Its barren beauty, though, is only skin deep. Η Σαντορίνη είναι ένα ηφαίστειο βυθισμένο. Είναι όμως πολύ ενεργό εδώ αυτό από ό,τι έχουν πει οι επιστήμονες. Αλλά όλη η θάλασσα είναι γεμάτη ηφαιστιακούς υποθαλάσσιους πόρους και γύρω-γύρω είναι η καλντέρα του ηφαιστείου. Boubi du Vexi is an artist who was so inspired by the volcano that she and her partner moved to Santorini and set up a gallery called Magma. Το μάγμα περιέχει πολλά υλικά. Όμως έχει και την έννοια της δημιουργίας, της διάπλασης, της κίνησης, όλα αυτά. Αυτή τη γοητεία που άσκησε το ηφαίστειο απάνω μας οδήγησε και σε αυτό το όνομα. Boubi creates her artwork with materials thrown up by the volcano, fashioned by the sea or weathered by the passage of time. Εδώ ερχόμαστε και μαζεύουμε ό,τι βγάλει η θάλασσα. Ξύλα, πολλές φορές και πλαστικά. Ένα κομμάτι καουτσού, κάτι τέτοιο. Και όμως αυτό, αν το τραβήξεις τις δυνατότητες του και αυτό μαζί με άλλα πράγματα μαζί που θα βρει, τότε μπορεί να γίνει μαγικό. Να δώσει μια άλλη διάσταση και να δώσει μια ευχαρίστηση, να δώσει συναισθήματα, να δώσει διάφορα. Υπάρχει ένα συνεχής διάλογος με ένα φοβερό θηρίο της φύσης. Με κάτι που μπορεί να ξυπνήσει μια φορά, ξανά, και να απαιτήσει διάφορα. But the last disaster to strike Santorini was not due to the volcano. In 1956, a massive earthquake destroyed over half the island. Typically, the churches were the first buildings to be reconstructed, and there are regular religious feasts or panigiria to give thanks for protecting the islanders from the forces of nature. Αυτό που όμως κάνει τη Σαντορίνη κάτι ιδιαίτερο είναι αυτό το ηφαίστειο. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι εδώ φύγανε και προτίμησαν να μείνουν αλλού γιατί ακούσανε, βίωσαν, ζήσανε κάτι άσχημο. Κάτι που τους τρόμαξε πολύ. Κάτι που είναι γραμμένο εδώ στους ανθρώπους πάντα. Και βοηθείας πέρα τον είπαμε. Και η απειλή ότι θα εκραγεί το ηφαίστειο είναι απειλή για αυτούς. Το φόβος του θανάτου, θέματα τέτοια. Για μας είναι ίσως μία πιθανότητα η οποία έχει και τα θετικά της, όπως λέγανε και αρχαίοι, ουδέν καλό, κακό να μοιάζει καλού.
BBC Learning Zone's guide to the Greek language and culture continues now with part 4 of Talk Greek. Greece is full of tales of love and hate, of beautiful maidens, lost sons, and family feuds. The landscapes and buildings all hold their stories and their secrets, and nowhere is this more true than in the north. We'll be uncovering some of those hidden stories as we travel to the ancient lands of Ali Pasha. But first, getting there. On the mainland, there's the usual choice of ways to get around. Το τρένο, το ταξί, το τρόλεϊ, το μετρό, το λεωφορείο. Why not try having a couple of key phrases up your sleeve if you're buying a ticket for the train? Τι ώρα φεύγει το τρένο για τη Λάρισα? What time is the train for Larissa? Το τρένο για τη Λάρισα φεύγει σε 1 ώρα. The train for Larissa leaves in 1 hour. Γεια σας. Τι ώρα φεύγει το τρένο για τη Λάρισα, παρακαλώ? Το τρένο για τη Λάρισα φεύγει σε 1 ώρα. Θέλουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή. We want 2 return tickets. 2 εισιτήρια με επιστροφή κάνουν 12 ευρώ. 2 return tickets cost 12 euros. Θέλουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή, παρακαλώ. 2 εισιτήρια με επιστροφή κάνουν 12 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλό ταξίδι. Athens is the hub of the transport system. Getting to the islands is either a ferry trip, or on some routes there are links by air. But on the mainland, the cheapest way of getting about is by train. In summer, there are twice as many passengers as seats, so it's best to try and book in advance. It's also cheaper than buying a ticket on the train. To get to the first destination in the north, Kalabaka, the train is a good option, but there are some extra things that'll be useful to know. Κάθε πότε έχει τρένο για την Καλαμπάκα? How often is there a train for Kalabaka? Κάθε μέρα έχει μόνο 1 τρένο για την Καλαμπάκα. There's only 1 train a day to Kalabaka. Στις 4 το απόγευμα. At 4 in the afternoon. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάθε πότε έχει τρένο για την Καλαμπάκα? Κάθε μέρα έχει μόνο 1 τρένο για την Καλαμπάκα στις 4 το απόγευμα. Θέλω 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα. I want a single ticket for tomorrow afternoon. 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα. Κάνει 20 ευρώ. A single ticket for tomorrow afternoon is 20 euros. Θέλω 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα, παρακαλώ. 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα κάνει 20 ευρώ.
Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλό δρόμο. Safe journey. In the rugged mountain area of north-central Greece, Meteora is the second most visited site after the Acropolis in Athens. A popular area for walkers and for pilgrims, the Bird's Nest monasteries perched high above the villages are home to small communities of Greek Orthodox monks and nuns. Ο Χριστός παντού είναι. Αλλά ο άνθρωπος, επειδή βλέπει εδώ κάτω στον χώρο που ζει ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια και υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να συναντήσει τον Ιησού, μεταφορικά ομιλώ, βάζει 2 πτέρυγες στην πλάτη του και πετάει, θέλει να φτάσει στον ουρανό. Και αυτό νομίζω το επιτυγχάνει το τοπίο των μετεωρών. Έχει αυτή τη θαυμάσια ομορφιά. Δεν τη συναντήσει πουθενά αυτή την ομορφιά. The Orthodox monks came to Meteora in search of protection from thieves and the wars raging around Greece in the early 13th century. Father Chrysostomos is head of a small community maintaining the hermit tradition. Ο μοναχισμός ο Ορθόδοξος δεν μπορεί να ανθίσει και να καρποφορήσει εάν δεν βρει ένα τόπο ήσυχο και ήρεμο. Και βλέποντας ότι και αυτός ο χώρος ήταν πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ ήσυχος που θα τους βοηθούσε στην πνευματική τους καλλιέργεια, απεφάσισαν να μείνουν εδώ. The skulls of the founding fathers of the monastery are still revered by the monks of today. Προσωπικά, να μην περευτολογήσω, η αγάπη μου οδήγησε εκεί. Όταν ήρθα το 80 επάνω στο μοναστήρι, ήταν έρημο, κατεστραμμένο από την πολυκαιρία. Να φανταστείτε ότι 50 ολόκληρα χρόνια δεν είχε μείνει κανείς άνθρωπος εδώ επάνω. Και ότι η καρφή δεν είχε μπει. Ήταν τα κτίρια μόνο, τα τείχη και κάνοντας υπακούει προς τον Μητροπολίτη τότε της περιοχής, ήρθε πάνω στο μοναστήρι και προσεπάθησα τουλάχιστον να επιβιώσω εγώ. Και εκεί ένιωσα την πρωτόγνωρη του αγάπη των κατοίκων. Ήρθανε, με αγκαλιάσανε, αλλά και υλικά και σωματικά δώσανε το παν για το μοναστήρι και έτσι χτίστηκε το μοναστήρι πάλι από την αρχή. Και μου ενέπνευσε τη σκέψη να πάρω τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου και να το βάλω και στους στίχους της Μονής, όχι απλώς να το βλέπει ο κόσμος, αλλά να το βλέπω εγώ για να συνηθίζομαι. Νομίζω ότι ένα από τα σπουδαιότερα βιώματα που πρέπει να έχει ένας Ορθόδοξος είναι να αγαπήσει. Νομίζω ότι αν θέλω να είμαι σωστός, θα πρέπει, δεν ξέρω βέβαια αν το κατόρθωσα, ο Θεός το γνωρίζει, μέρα με την ημέρα να ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και να γίνω πιο ελεύθερος ή πιο αγαπητικός στον κόσμο. Α, γ, αγ. The area around Meteora is full of different places to stay, whatever your taste and whatever your budget. If you're booking on the phone or in person, it may well help things along if you can say «Θέλω να κλείσω ένα δωμάτιο». I want to book a room. Για πότε? When for? Για την Παρασκευή. For Friday. Καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να κλείσω ένα δωμάτιο, παρακαλώ. Για πότε? Για την Παρασκευή. Τι δωμάτιο θέλετε? What sort of room do you want? Θέλω ένα δίκλινο. I want a double room. Για πόσο καιρό? How long for? Για 3 νύχτες. For 3 nights. Τι δωμάτιο θέλετε? Θέλω ένα δίκλινο. Για πόσο καιρό? Για 3 νύχτες.
ένα δίκλινο από την Παρασκευή για 3 νύχτες. Το όνομά σας? Στέφανος Νικολογιάννης. And why not try your luck and be a bit more specific? Θέλω ένα δωμάτιο με θέα. I want a room with a view. Θέλω ένα δωμάτιο με θέα. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Τα λέμε την Παρασκευή. Γεια σας. Α, γ, α, αγά. In the 19th century, the town of Ioannina was the stronghold of the Ottoman ruler Ali Pasha, who controlled half of Greece. A charismatic and ambitious governor, he was renowned for his cruelty. Ioannina was also the home to Girafrosini, a rich merchant's wife. Her true story has passed into legend. It's a tale of love and hate, as told by local historian Anna Dereka. Αυτά είναι τα νερά που πνίξανε 18 γυναίκες. Και αυτή είναι μια ιστορία για την αγάπη, για τ' άδικο, για το διαφορετικό και τα δικαίωτα. Ο Αλή Πασάς αγάπησε την Κυραφροσίνη, όμως η Κυραφροσίνη αγάπησε το γιο του Αλή Πασά, τον Μουχτάρ Μπέι. Ήταν μια αγάπη αδικαίωτη. Κανένας δεν την ήθελε. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Τούρκοι. Ένα απόβραδο του Γενάρη, μια σκοτεινή νύχτα, ο Αλή Πασάς έστειλε τους άντρες του και με βία σύρανε τη Φροσίνη στα μπουντρούνια του Σαραγιού. Μαζί και 18 γυναίκες. 18 γυναίκες που είπαν για αυτές πως σμίγανε με μουσουλμάνους 10 μέρες στα μπουντρούνια του Σαραγιού και έπειτα τις βάλανε σε σακούλια με πέτρες. Τις οδήγησαν στο κέντρο της λίμνης και τις έπνιξαν. Αν έρθεις στη λίμνη τις μεταβατικές ώρες του δειλινού, ανάβουν κάποια χρώματα χρυσά, βαθιά κόκκινα, μπλε, παλώμενα, πράσινα, χρυσαφιά. Ο κόσμος ξέρει. Ξεβάφουν τα φουστάνια των πνιγμένων γυναικών. 2 Γενάρη του 1801. Κανένας δεν τις θυμάται πια. Α, γ, α, π, αγάπ. The first hotels in Greece were built in the north, in the region of Epirus. These small inns, or chania, were built to accommodate the visiting officials from the Ottoman Empire and the workers travelling to Eastern Europe. In the historic town of Ioannina, the hotels often echo the style of the Ottoman era. Even if English is spoken at reception, it's nice to have a couple of phrases at the ready. Έχουμε κλείσει 2 δωμάτια. We've booked 2 rooms. 2 μονόκλινα για 2 νύχτες. 2 single rooms for 2 nights. Γεια σας. Χαίρετε. Έχουμε κλείσει 2 δωμάτια. Σε τι όνομα παρακαλώ? Βασιλική Δημητρούλα. Ελένη Νικήτα. 2 μονόκλινα για 2 νύχτες. Μπορώ να έχω τα διαβατήριά σας? Can I have your passports? Τι ώρα σερβίρετε το πρωινό? What time is breakfast served? Το πρωινό σερβίρεται από τις 8 μέχρι τις 10. Breakfast is served from 8 to 10. Μπορώ να έχω τα διαβατήριά σας?
Ορίστε. Τα δωμάτια σας είναι τα νούμερα 6 και 7. Ορίστε τα κλειδιά. Θα πάτε αριστερά στον πρώτο όροφο. Τι ώρα σερβίρετε το πρωινό? Το πρωινό σερβίρεται από τις 8 μέχρι τις 10. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, καλή διαμονή. Καλή διαμονή. Have a nice stay. Α, γ, α, π, ο. Αγαπώ. Αγαπώ. I love. The region of Ibiros is famous for its weddings, the traditions of which go back centuries. They are public events to which nobody needs to be invited, because everybody just turns up anyway. The bride and groom are both accompanied to the church by musicians and friends, and enter the church together. The weddings of Ibiros were recorded by the women who lived in the remote villages. They embroidered the scenes on bed covers and cushion covers to form part of the bride's trousseau. The art of embroidery is dying out, but the beautiful wedding scenes are being preserved in a new way. Belisaria Fitsu runs a small guest house in the village of Kapesovo, but she's also an enthusiastic artist. Εμείς ξεκινήσαμε τον υπηρώτικο παραδοσιακό γάμο. Γιατί είναι ο γάμος ο υπηρώτικος, γιατί αντιπροσωπεύει την Ήπειρο, γιατί ήταν ένα παραδοσιακό, ήταν η πρίκα της νύφης στο γαμπρό. Αυτά είναι από κεντήματα που τα βρήκαμε στο Μουσείο Μπενάκη. Εμείς κάναμε λίγο αλλαγές. Εμείς λίγο τα πρόσωπα πιο όμορφα τα κάναμε, τις στολές πιο κομψές, γενικά τα λουλούδια πιο ωραία, να μην είναι χοντροκοπιά. Δεν φύγαμε όμως από το παραδοσιακό, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Και αυτές οι ζωγραφιές δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν στοιχεία του άντρα μου και δικά μου μέσα, δεν γίνονται αντιγραφές. Οι Ζαγορίσοι και οι Πυρώτες όλοι ταξίδευαν. Πήγαιναν Μοδοβλαχία, πήγαιναν Κάιρο, πήγαιναν Κωνσταντινούπολη και έφερναν από εκεί και φουστάνια και στολές τον 18ο αιώνα με 19ο αιώνα. Γι' αυτό ας πούμε βλέπεις στολή Μοδοβλαχίας που έχει ο πυρώτικος γάμος. Σιγά σιγά όμως αυτά ξεπεράστηκαν και έφεραν ένα ευρωπαϊκό ντύσιμο στην περιοχή. The beautiful paintings were a collaborative work between Belisaria and her late husband. Εμείς ζωγραφίσαμε για το κέφι μας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα παράδοσης και κουλτούρας. Όλοι μου λένε να γίνει μουσείο. Αλλά εντάξει, θέλει πολλά ακόμα, δεν γίνεται. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου The Πνεύματος. Epirot weddings continue to evolve, but sadly Belisaria has lost her inspiration. Τώρα να σου πω τον έχασα τον άντρα μου. Να σου πω ότι τον έχασα τον άντρα μου και ακόμα δεν έχω δεν μπορώ ακόμα να πιάσω πινέλο. Είναι δύσκολο γιατί τα φτιάξαμε όλα μαζί. Είναι πολύ δύσκολο γιατί τα φτιάξαμε όλα μαζί και καταλαβαίνεις ότι ξέρεις, έρχονται πολλές αναμνήσεις. Ελπίζω όμως να αρχίσω πάλι να ζωγραφίζω. Αν ας πούμε γινόταν ο γάμος τώρα, κάτι άλλο να σου πω, αν ας πούμε ξανά πιανα πινέλο, θα ζωγράφεις όπως θα γίνει ο γάμος. You're watching BBC Learning Zone and Part 5, Talk Greek.
Crete is the largest of the Greek islands. The Cretans pride themselves on their independent spirit, and it was the last of the islands to officially become part of Greece in 1913. Over 4,000 years ago, it was the center of Europe's oldest civilization, and across the centuries, Crete has been occupied by people of many different cultures, whose legacy is still here. Crete has been home to both Greek and foreigner. Crete is famous throughout Greece for its food. The fertile land and the kind climate mean the markets are full of fresh, locally grown produce all year round. Buying some can be hard to resist. Πόσο κάνουν οι τομάτες? How much are the tomatoes? 30 λεπτά το κιλό. 30 cents a kilo. 1 κιλό, παρακαλώ. 1 kilo, please. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι θέλετε? Πόσο κάνουν οι ντομάτες? 30 λεπτά το κιλό. 1 κιλό παρακαλώ. Είναι καλές. Are they good? Είναι φρέσκες. Πολύ καλές. They are fresh. Very good. Είναι καλές? Είναι φρέσκες, πολύ καλές. Θέλω και 2 κιλά μελιτζάνες. And I want 2 kilos of aubergines. Όλα μαζί 4 ευρώ. All together 4 euros. Θέλω και 2 κιλά μελιτζάνες. Όλα μαζί 4 ευρώ. Καλή σας μέρα. Have a good day. Να είστε καλά. Take care. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας. In the area around Chania, Crete's traditional high profile in food has been thoroughly updated. This is the first place in Greece to establish an organic food network. Ο ρόλος του λαδιού και του κρασιού στην κρητική διατροφή, στον κρητικό, είναι κάπου το ίδιο με το οξυγόνο του. Andreas Tzomanakis and his family can trace their Cretan roots back nearly 400 years. Since the earliest days, they have been wine producers, and Andreas is carrying on the family tradition, growing grapes and other produce in an organic way. Λάδι, κρασί και ψωμί είναι τα πιο παλιά προϊόντα που ο κρητικός έχει μάθει να ζει με αυτά. Είναι η Αγία Τριάδα αυτή για τον κρητικό. Βέβαια μιλάμε για τα καθαρά προϊόντα αυτά, δεν μιλάμε για τα μεταλλαγμένα και για τα καινούργια προϊόντα, έτσι. Εδώ προσπαθούμε να μπούμε εμπόδιο, αν μπορούμε να μπούμε. Προσπάθεια κάνουμε. Σε αυτή την ξέφρενη εξέλιξη της τεχνολογίας που με σκοπό το κέρδος δεν αφήνει τίποτα φυσικό να παραμείνει στη θέση του. Βαρύ αυτό, πρόσεχε. But for Andreas, the traditional way is more than just how things are grown. Σήμερα θα πατήσουμε τα σταφύλια για να βγάλουμε το κρασί, το οποίο θα το πατήσουμε με παραδοσιακό τρόπο, με τα πόδια, όχι με μηχανήματα, και θα προσπαθήσουμε να την υνοποίηση να την κάνουμε πάλι όπως την έκανε ο παππούς μας. Δεν πρέπει να έχεις να γίνεις εκεί να παίζει εδώ.
Είπαμε ότι θα έρθουν τώρα η γεύση με τον παραδοσιακό τρόπο. Είναι σίγουρα καλύτερη, είναι η φυσική γεύση. Ο παραδοσιακός τρόπος έχει και σχέση με την συνένωση των ανθρώπινων σχέσεων που ξεπερνούσαν εκείνη την ημέρα του πατήματος, ξεπερνούσαν τις μικροδιαφορές που προέκυπταν από την καθημερινότητα. Σε μυαλιά πούμε να πατήσουμε κιόλας. Εξίδιασε τελείως και εγώ το πίνω και μεθώ και γίνομαι γελίος. Πάντα μαζεύονται στο πάτημα, μαζεύονται φίλοι, μαζεύονται γνωστοί. Το συνδυάζουν με το φαγητό, με το τραγούδι, με την μουσική και φεύγει ο καθένας πάντα με γεμάτη τη σκέψη και από κρασί και από λάδι και από ψωμί. Το κρασί είναι το συμπληρωματικό στοιχείο της καλύτερης, της ευχάριστης ζωής. Είναι εύκολο να το σκεφτεί κανείς, αν σκεφτεί ότι το κρασί είναι το μόνο προϊόν που στην ελληνική μυθολογία έχει δύο θεούς. Όλα τα άλλα έχουν ένα θεό. Que, re, cre. But it's not just on the land where Crete is modernizing its food profile. There are now specialist wine stores to tempt the visitors to the area with the local vintages. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλω ένα μπουκάλι καλό κρητικό κρασί. I want a bottle of good Cretan wine. Κόκκινο ή άσπρο? Red or white? Παρακαλώ, τι θα θέλετε? Θέλω ένα μπουκάλι καλό κρητικό κρασί. Κόκκινο ή άσπρο? Κόκκινο. Σας προτείνω αυτό εδώ. I recommend this one here. Θέλετε να δοκιμάσετε? Do you want to taste? Πολύ ωραίο. Very nice. Σας προτείνω αυτό εδώ. Θέλετε να δοκιμάσετε? Βεβαίως. Ορίστε. Πολύ ωραίο. Πόσο κάνει? How much does it cost? 10 ευρώ. 10 euros. Θα το πάρω. I'll take it. Πόσο κάνει? 10 ευρώ. Θα το πάρω. Μισό λεπτό παρακαλώ. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο σας. Καλή σας μέρα. Κ, ρ, ι, κρι. Yannis Smaragdis is a film director famous for his work on the great writers and artists of Greece. As a Cretan, his latest project is very close to his heart. The subject of the film is one of Crete's most famous sons, the painter Dominikos Theotokopoulos. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που είναι γνωστός διεθνώς ως El Greco, δηλαδή ο Έλληνας, εγγράφει μέσα στο έργο του, ολόκληρο το έργο του, την κρητική ψυχή, την ελληνική ψυχή. Οι μεγαλοφυΐες βεβαίως δεν είναι ένα αυτόματο γέννημα, προέρχονται συνήθως από τον πολιτισμό που τους γέννησε.
Little is known of the early life of Dominikos Theotokopoulos. He was born in Crete in 1545, when the island was under Venetian rule. He only received his name El Greco after he went to live in Italy and later Spain. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος δεν έπαψε ποτέ, όπου και αν βρέθηκε, είτε στην Ιταλία είτε στην Ισπανία, να είναι η μεγάλη κριτική ψυχή. Και γι' αυτό στα έργα του υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά που τα βρίσκεις μόνο στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη, τα σύννεφα. Και ο Ψιλορίτης, εάν παρατηρήσουμε τα σύννεφα από αυτό το βουνό που λέγεται Ψιλορίτης, θα μπορούμε να δούμε σύννεφα, συγχρόνως όμως και συστάσεις αγγέλων, συναθρήσεις αγγέλων. Ποτέ άλλωστε δεν μπορεί να καταλάβεις αν τα ζωγραφισμένα σύννεφα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου είναι σύννεφα ή είναι άγγελοι μεταμορφωμένοι σε σύννεφα. Δηλαδή, από μια άλλη προοπτική, με μια άλλη δυναμική, είναι άγγελοι. Είναι οι άγγελοι που προστατεύουν αυτόν τον τόπο. Only one of El Greco's paintings remains in Crete. To see the canvases which made him so famous, the Cretans of today must follow in his footsteps to Spain. Ένας κριτικός που θα πάει στο Τολέδο για να δει τα έργα του Γκρέκο, θα δει τεταμένες φιγούρες που προσπαθούν να ανέβουν πιο πάνω από τον άνθρωπο. Είναι οι ψυχές των κριτικών που προσπαθούν να επανασυγκοληθούν με τον Θείο και έχει καταγραφεί με ένα εκπληκτικό τρόπο στο έργο του Γκρέκο. Οι Κρήτες είναι γεννημένοι με τη μεγάλη ελευθερία. Είναι άνθρωποι ελεύθεροι, ανυπόταχτοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους έχουν την τάση να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Δηλαδή να είναι ελεύθεροι. Αυτό ακριβώς δεν είναι και οι φιγούρες του Γκρέκου. Προτιμώ ανάμεσα στο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, με ελληνικά, ή El Greco, δηλαδή ο Έλληνας, όπως αποκαλείται διεθνώς, ως Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Κρίς. K, R, I, T, Crete. In Crete, you'll find no shortage of beautiful landscapes. Many of the most popular restaurants are situated by the water's edge. What fabulous surroundings for ordering a meal. Τι έχετε σήμερα? What do you have today? Ορίστε ο κατάλογος. Here's the menu. Χαίρετε. Τι έχετε σήμερα? Ορίστε ο κατάλογος. In Greece, some fish and meat dishes are ordered by weight. Μισό κιλό μπαρμπούνια. Half a kilo of red mullet. Ένα κοτόπουλο σχάρας. Grilled chicken. Εντάξει, αποφασίσατε. Μισό κιλό μπαρμπούνια. Ένα κοτόπουλο σχάρας. Ναι. Μία χοιρινή μπριζόλα με πατάτες. A pork steak with potatoes. Μία γάβρο. One portion of whitebait. And house wine is also ordered by weight. A kilo is about a litre. Και ένα κιλό άσπρο κρασί. And a kilo of white wine. Μία μπριζόλα χοιρινή με πατάτες. Μία γάβρο. Και ένα κιλό άσπρο κρασί. Σας ευχαριστώ πολύ. Χοιρινή μπριζόλα με πατάτες. Γάβρος. Μπαρμπούνια. Κοτόπουλος χάρας.
Το λογαριασμό, παρακαλώ. The bill, please. Το λογαριασμό, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. And when they bring you the bill in Crete, they'll often bring you some fruit, raki, and perhaps even a small dessert on the house. Φρούτα και ρακί από το μαγαζί. Fruit and raki on the house. Φρούτα και ρακί από το μαγαζί. Ωραία. Στην υγειά μας. Que, re, I, te, I, Κρήτη. Κρήτη. Crete. Every summer, the town of Rethymno holds a Renaissance festival in celebration of the island's rich cultural past. The Venetians occupied Crete from 1204 until the 15th century. As the two cultures interacted, the Cretan Renaissance was born. One of the most popular elements of the Renaissance festival are the outdoor performances. Irini Koutsaki is an actress with the Oma Studio Theatre Group. Η παράσταση που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, ένας αρχαιοελληνικός μύθος που όμως εμείς μέσα από τα κοστούμια, μέσα από τις δράσεις, από τη μουσική χρησιμοποιούμε στοιχεία από το θέατρο της Αναγέννησης. Ο Ορφέας και η Ευρυδίκη στην ουσία είναι ένας μύθος για το πώς γεννήθηκε η μουσική. Before each evening's performance, the actors take to the streets of Rethymno to drum up publicity for their play. Το θέατρο δρόμου έχει πάρει πολλά στοιχεία και από το θέατρο στο Μεσαίωνα, στοιχεία όπως ξυλοπόδαρα, ακροβατικά, διάφορα τρίκ που κάνουν με φωτιές. Όλα βασίζονται στις δράσεις του ηθοποιού και στην ετοιμότητά του να μπορέσει να εχμαλωτήσει τον περαστικό άνθρωπο. Το θέατρο δρόμου σε βοηθάει πάρα πολύ να αποκτάς αυτή την ετοιμότητα που χρειάζεται πάνω στη σκηνή. Oma's interpretation of the myth of Orpheus is characterized by its many foreign influences. Πρέπει να πω ότι έχουμε πάει σε 14 χώρες του εξωτερικού και έχουμε συμμετάσχει σε αντίστοιχα φεστιβάλ θεατρικά. Και αυτό θα ήθελα να μείνει και ως χαρακτηριστικό μας, γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η ανταλλαγή με όλο τον κόσμο. Γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από ανθρώπους που ταξιδεύουν, που φεύγουν και που έρχονται για να γίνει αυτή η ανταλλαγή. Καληνύχτα. 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 So, now you've mastered hello, goodbye, give me more moussaka, please. You can end your holiday with a spot of shopping for souvenirs. Talk Greek, Part 6. Greece is a land of ancient gods, myths, and legends. Nowhere is truth and legend
more deeply entwined than Crete, birthplace of Europe's oldest civilization, the Minoans. We'll be travelling back 4,000 years to unravel the tale of the Minotaur. The Minoan Palace of Knossos was discovered just over 100 years ago. It is now Crete's most important tourist attraction, and there are regular guided tours around the site. Πόσο κάνει το εισιτήριο? How much is a ticket? 6 ευρώ για τους ενήλικες. 6 euros for adults. Και τα παιδιά ελεύθερα. And free for children. Θέλουμε 2 εισιτήρια. We want 2 tickets. Γεια σας. Παρακαλώ. Πόσο κάνει το εισιτήριο? 6 ευρώ για τους ενήλικες και τα παιδιά ελεύθερα. Θέλουμε 2 εισιτήρια. Τι ώρα αρχίζει η ξενάγηση? What time does the tour start? Έχει ξενάγηση κάθε 1 ώρα. There is a tour every hour. Τι ώρα αρχίζει η ξενάγηση? Έχει ξενάγηση κάθε 1 ώρα. Τι ώρα κλείνει το παλάτι? What time does the palace close? Κλείνουμε στις 7 το απόγευμα. We close at 7 in the afternoon. Τι ώρα κλείνει το παλάτι? Κλείνουμε στις 7 το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. The Minoan Palace of Knossos lies just outside Iraklio, on the northern coast of Crete. It is the mythical home of King Minos and the Minotaur. Καλημέρα. Είμαι Αρετούσα. Aretousa Ieronimaki is one of the guides who help people unravel the real history behind this mythical palace. Για το μύθο του Λαβύρινθου και του Μινόταυρου μιλάμε. The Minotaur was a creature half man, half bull, born to the wife of King Minos as a punishment from the god Poseidon. The labyrinth was a specially constructed maze built by King Minos to imprison the violent and destructive creature. There's little evidence of a labyrinth within the 3,000-year-old palace, but its complex architecture has led to much speculation. Εδώ είμαστε στο πολύθυρο, το μεγάλο πολύθυρο του παλατιού και ανοίγοντας μία πόρτα ή όλες τις πόρτες κανονίζουν την εσωτερική θερμοκρασία έτσι να είναι ανάλογη με την εξωτερική. Είναι βιοαρχιτεκτονική, είναι αρχιτεκτονική που σέβεται τα δεδομένα, εναρμονίζεται μάλλον με τα δεδομένα του κλίματος. Παραμένει προϊστορία ακόμα ο μινωικός πολιτισμός. Βέβαια έχουν βοηθήσει ανασκαφές, ο μύθος, οι ιστορίες των αρχαίων και τέλος πάντων από όλες αυτές τις μελέτες συνδυασμένες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Υπήρχαν μπάνια μέσα στο παλάτι? Βέβαια και υπήρχαν μπάνια. Υπήρχαν μπανιέρες, ενδεχόμενα υπήρχε και μια τουαλέτα. Και υπήρχε ένα πάρα πολύ προχωρημένο αποχετευτικό σύστημα. Much of the excavation of Knossos was conducted by the British archaeologist Sir Arthur Evans, but his endeavours to understand the past led him to embellish elements of the palace. A lot of what we see today is not original. Η αίθουσα του θρόνου είναι πολύ συμπληρωμένη με το να ξαναγίνουν οι τοιχογραφίες, να συμπληρωθεί ό,τι λείπει τέλος πάντων με τσιμέντο και να σκεπαστεί όλο μαζί
ενδεχόμενα χάνει τα κομμάτια της γνησιότητάς του. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να ξεπεραστεί το μέτρο, έτσι, μιας αυθαιρεσίας, αν θες, αλλά παρόλα αυτά, ή μάλλον όλο αυτό είναι μέρος της ιστορίας σήμερα. Whether it's fact or fiction, legend or truth, the people who visit the site of Knossos still want to know about just one thing. Εδώ ζεις ο Μινόταυρος στο παλάτι? Ναι, έτσι λέει ο μύθος. Ο μύθος αυτού του παλατιού εδώ το φαντάστηκε. Στον πυρήνα αυτού του μύθου, όπως του κάθε μύθου, υπάρχει μια αλήθεια. Ακροβατούμε από το μύθο στην ιστορική πραγματικότητα. Μη. When you've had enough of sightseeing in Crete, there's lots you can do to unwind. It might be useful to say, Μου αρέσει, or abbreviated, Μ' αρέσει. I like. Μ' αρέσει να I like to πίνω. drink. Διαβάζω. Read. Μου αρέσει να πίνω καφέ και να διαβάζω εφημερίδα. Μ' αρέσει να παίζω ρακέτες. I like to play racquetball. Μ' αρέσει να κάνω ηλιοθεραπεία. I like to sunbathe. Μ' αρέσει να παίζω ρακέτες. Μ' αρέσει να κάνω ηλιοθεραπεία. Μ' αρέσει το κολύμπι. I like a swim. Μ' αρέσει να κάνω βουτιές. I like to dive. Μ' αρέσει το κολύμπι και μ' αρέσει να κάνω βουτιές. Μ. Ι. Θ. Μυθ. Wherever you go in Crete, you'll stumble across myths and legends. Close to the town of Chania is an islet which is shrouded in mystery. A tale told by storyteller Vasilis Charonitis. Απέναντι από το σημερινό χωριό Αγία Μαρίνα, λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Χανιά, υπάρχουν δύο νησάκια. Αυτά τα νησάκια όμως δεν ήταν πάντα στο ίδιο μέρος. Εκεί που είναι σήμερα ήταν μόνο η πλατιά, η μεγάλη καταγάλανη θάλασσα. Όπως λέει ο θρύλος, κάποτε δύο θεριά ήρθαν να κατασπαράξουν την Κρήτη και τότε άλλαξαν όλα στην περιοχή. Ένα πρωί ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος, μια βοή και οι άνθρωποι τρομαγμένοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους να δουν τι συμβαίνει. Εκείνο που είδαν τους κατατρόμαξε. Δύο θηροί έρχονταν να κάνουν κακό στον τόπο τους. Χτυπούσαν την ουρά και τα τερίγια και βουνά σηκώνταν τα κύματα. Μούγκριζαν και σαν βροντί ακουγόταν. Οι νέοι έτρεξαν και πήραν τα όπλα τους να τα αντιμετωπίσουν, να σταματήσουν το κακό. Αλλά χαμένος κόπος. Το μεγάλο θηρίο μόλις τους είδε, αγρίεψε, άνοιξε το στόμα, μούγκρισε, χτύπησε την ουρά του και με μεγάλη ταχύτητα ερχόταν κατά την ακτή. Μερικοί δεν άντεξαν και τρόμαξαν και το βάλαν στα πόδια, ενώ οι υπόλοιποι έψασαν τα γόνατα και με κλάματα στα μάτια παρακαλούσαν την Παναγία και τον Άγιο Γιώργη να το σώσει. Παναγία μου πρόφτασε, Άγιο Γιώργη κάμε το θαύμα και σώσε μας. Και όσο πλησίαζαν τα θηρία, τόσο και δυνάμωναν τα παρακάλια των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή έγινε το θαύμα. Οι Άγιοι που αγαπούσαν την Κρήτη και δεν ήθελαν κακό να πάθει,
τα θηρία τα πέτρωσαν και έτσι έγιναν τα δύο νησάκια που υπάρχουν σήμερα. Βέβαια στην πραγματικότητα ούτε θηρία υπήρξαν και τα νησάκια ήταν πάντα γεωλογικά φαινόμενα όπως όλα τα νησιά του κόσμου. Αλλά οι Κρητικοί με την διάθεση που έχουν, το φόβο και την αγωνία τους να τα κάνουν έτσι ωραίες ιστορίες, έπλασαν αυτή την όμορφη ιστορία, αυτό το θρύλο, για να δείξουν ότι από τη θάλασσα ήρθαν τα πραγματικά θηρία, δηλαδή οι εχθροί που ήρθαν να κάνουν κακό στην Κρήτη. Μ, Ι, Θ, Ο, μύθο. Handmade craftwork is an original and different souvenir to take home from Crete. At the Arts and Crafts Village at Souda, the work that goes into it is there for all to see. Θα ήθελα ένα βάζο. I'd like a vase. Έχουμε σε μπλε, ροζ, πράσινο και πολύχρωμο. We have blue, pink, green and multicolored. Προτιμώ σε μπλε. I prefer the blue. Γεια σας. Θα ήθελα ένα βάζο. Βεβαίως, έχουμε σε μπλε, ροζ, πράσινο και πολύχρωμο. Προτιμώ σε μπλε. Πόσο κάνει? How much does it cost? Δέχεστε κάρτες? Do you take credit cards? Ναι, φυσικά. Yes, of course. Πόσο κάνει? 30 ευρώ. Δέχεστε κάρτες? Ναι, φυσικά. Ωραία, θα το πάρω. Ευχαριστώ. Περάστε στο ταμείο. Μ, Ι, Θ, Ο, Σ, μύθος. Mythos. Myth. Further along the coast in Iraklio is jeweler Alexis Arabatsoglu. His family arrived in Crete during the Ottoman Empire, and he is the third generation of jewelry makers in his family. Κάνω μια αναπαραγωγή των αρχαίων κοσμημάτων, βάζοντας δικά μου στοιχεία μοντέρνας τάσης και καινούριου σχεδιασμού. Εμπεριέχοντας μέσα όλα τα στοιχεία τα μινωικά. Μινωικά, αρχαϊκά, βυζαντινά. Για να καταλάβεις το κόσμημα, το μινωικό ή το αρχαϊκό ή οτιδήποτε, θα πρέπει να μπεις στη δική τους λογική. Η δική τους λογική πιστεύω ότι δεν είχαν άγχος, πίεση, αλλά και φτιάχνανε ένα κομμάτι ή δουλεύανε μια μεγάλη ομάδα μέσα, ας πούμε, στην Κνωσό για ένα άνθρωπο, το Μήνο, το βασιλιά. Δουλεύοντας ένα χρόνο ένα κομμάτι, ίσως και δύο, ίσως και τρία, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό που με συναρπάζει στο μινωικό πολιτισμό είναι το πάντρεμα και των δύο, δηλαδή και ο μύθος, αλλά και η τεχνική που είχαν τότε και πώς μπορούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα, ενώ σήμερα, ακόμα και σήμερα, πολλά από αυτά δεν μπορούμε να τα κατασκευάσουμε. Θαυμάζω στα μινωικά κοσμήματα την λεπτομέρεια, τις απόλυτες γραμμές, τη φαντασία που είχαν και την απόλυτη πιστότητα. Θα ήθελα να βρεθώ στην τότε εποχή, μόνο και μόνο να δω πώς φτιάχνανε τα κοσμήματα τότε, διότι τώρα υπάρχει η τεχνική, υπάρχουν κάποια εργαλεία, υπάρχουν πολλά βοηθήματα, ενώ τότε δεν υπήρχαν. Και απλά να δω πώς το κάνανε αυτό. Είναι όλα χειροποίητα αυτά που κάνω, 100%.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούν πάρα πολλοί να το κάνουν, διότι μεταδίδεται από οικογένεια σε οικογένεια και εμείς είμαστε μια οικογένεια οι οποίοι είμαστε χρόνια σε αυτή τη δουλειά και τα μυστικά δεν τα μεταδίδουν. Όλα τα στάδια πιστεύω ότι είναι ωραία σε έναν κόσμο. Από το λιώσιμο του μετάλλου μέχρι το σκάλισμα, μέχρι την τοποθέτηση πετρών. Αλλά πιστεύω ότι το πιο ωραίο στάδιο είναι το φινίρισμα όταν το δεις πλέον τελειωμένο. Crete is only one of the 227 inhabited islands in Greece. Some are only accessible by sea, so if you want to go island hopping, there's really only one way to do it. Κάθε πότε έχει καράβι για τη Μύκονο? How often is there a boat for Mykonos? Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ. Every day at 8 o'clock in the evening. Γεια σας. Καλημέρα σας. Κάθε πότε έχει καράβι για τη Μύκονο? Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ. Θέλω 2 εισιτήρια για αύριο το βράδυ. I want 2 tickets for tomorrow evening. Απλά ή με επιστροφή? Single or return? Θέλω 2 εισιτήρια για αύριο το βράδυ. Απλά ή με επιστροφή? Απλά. Τι θέση θέλετε? Which class do you want? Οικονομική. Economy. Πόσο κάνουν? How much do they cost? Τι θέση θέλετε? Οικονομική. Πόσο κάνουν? 20 ευρώ το ένα εισιτήριο, όλα μαζί 40 ευρώ. Καλές διακοπές στην Ελλάδα. Enjoy your holiday in Greece. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Wherever you choose to travel in Greece, we hope that you'll enjoy seeing the beauty of the country and meeting the people. Καλό σας ταξίδι. Have a nice trip. Καλό σας ταξίδι. Details of all BBC Learning Zone programmes can be found on CFAX pages 630 to 635.